بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے SUP کے عہدیداروں نے سول ہسپتال بھان سے ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کے آبائی شہر بھان سید آباد کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے SUP کے عہدیداروں نے سول ہسپتال بھان سے ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کر کے بھان ٹاؤن آفس کے گیٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا۔ اس ریلی کی قیادت ضلعی صدر دریا خان لغاری، علی اصغر سولنگی، سہیل برڑو، امیر بخش خشک، آزاد منصور چنا اور دیگر کی زیر قیادت SUP کے رہنماؤں نے ریلی نکالی۔ ٹاؤن آفیسر اور اسسٹنٹ کمشنر کو نیب سے ٹاؤن کی ترقیاتی سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے ہٹانے کا مطالبہ مایوسی کے باعث سٹی انتظامیہ نا امید ہو چکی ہے۔ نکاسی آب کا نظام ناکام ہے۔ میزا پر واٹر پلان اسکیم کے 50 ملازمین حکام نے نوٹس لیا۔ بھان شہر کچرے سے بھرا ہوا ہے، لیکن ٹاؤن انتظامیہ و منتظم بیدار ہے۔ شہریوں نے پینے کے لیے گندا پانی استعمال کیا، جو شہریوں کے لیے سب سے عام ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج میں بارڈر ملٹری پولیس نے ایرانی ڈیزل کی بڑی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج میں بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈنٹ حمزہ صالح کی ہدایت SHO تھانہ اقبال خان لغاری نے بڑی کارروائی کی ہے۔ بارڈر ملٹری پولیس نے بین الصوبائی ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ بارڈر ملٹری پولیس نے بلوچستان سے پنجاب آنے والی ایرانی ڈیزل سے بھرے 9 ٹرکوں کو پکڑ کر تھانے بند کر دیا۔ بارڈر ملٹری پولیس نے 9 ڈرائیورز کو پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ SHO تھانہ راکھی گاج اقبال خان لغاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایرانی ڈیزل بلوچستان سے پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ سندھ یونیورسٹی کے شاگرد عرفان جتوئی کو اسکر پولیس نے جعلی مقابلہ دکھاتے ہوئے قتل کیا ہے، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں مظاہرین۔ تفصیلات کے مطابق شکارپور گڑھی یاسین مقتول عرفان جتوئی کے بھائی غلام نبی جتوئی اور خان محمد حروس کی سربراہی میں جتوئی برادری کے سینکڑوں افراد نے SSP سکھر عرفان سمو SHO نثار شاہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عرفان جتوئی کو سندھ یونیورسٹی سے اٹھا کر جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہم اعلیٰ ایوانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معاملے کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطح پہ کمیٹی بٹھائی جائے اور ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود نے ڈپٹی کمشنر اصغر علی جوہیا کے ہمراہ شیخ اپرا اسٹیڈیم میں قائم کیے گئے کورونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق شیخ اپرا میں صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود نے ڈپٹی کمشنر اصغر علی جوہیا کے ہمراہ شیخ اپرا اسٹیڈیم میں قائم کیے گئے کورونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور سہولیات کا بغور جائزہ لیا۔ میاں خالد محمود نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزار کے کورونا تدارک کے لیے انتظامات قابل ستائش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کورونا ویکسینیشن کا عمل انتہائی شفاف اور میرٹ پر کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے گھر بیٹھے ہی لوگ اپنے موبائل سے میسج کریں اور اپنی باری آنے پر ویکسینیشن سینٹر تشریف لائیں، جس میں سب سے پہلے ان کا شوگر بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد ان کو ویکسینیشن کی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ریسٹ کروایا جائے گا تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ یہ ویکسینیشن انتہائی بے ضرر اور سود مند ہے۔ میری تمام شہریوں سے پرزور اپیل ہے کہ اپنے بزرگوں کے تحفظ کے لیے ان کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ پنجاب بھر کے سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز کے امتحانات جاری رہیں گے۔ سوچ تھی کہ یہ کورونا کے جو وائرس اس خطے میں آیا ہے جلد سے جلد لوگوں کو ریلیف دیا جائے، اور الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پورے پاکستان میں یہ ویکسین کے سینٹر جو ہے اوپن ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو بالکل یہ جو ویکسین ہے بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی خرچے کے لگائی جا رہی ہے، اور میرٹ پہ اور اس کا طریقہ کار بڑا اچھا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے میسج کرے گا اور اس کو کوڈ ملے گا، اور یہاں آ کر اس کو 3 سے 4 منٹ میں نے بھی مریضوں سے پوچھا ہے جنہوں نے ویکسین کروائی ہے، نہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے اور نہ کسی کو مریض کو پریشانی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے 4 سے 5 منٹ میں یہ سارا ہمارا پروسیس جو ہے مکمل ہو گیا۔ ان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا، ان کی شوگر چیک کی گئی ہے، پھر ان کو جو ہے نا تو نارمل مریض ہے تو اس کو پھر انہوں نے ویکسین کیا، اور پھر اس کو وہاں پہ انہوں نے اسٹے بھی کروایا تاکہ ذہنی طور پہ مریض جو ہے مطمئن ہو جائے۔ تو میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال کی نگرانی میں کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف اسپیشل مہم جاری۔ تفصیلات کے مطابق ساہیوال ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال احمد ارسلان ملک اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد کاشف اسلم کے احکامات پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال کی نگرانی میں کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف اسپیشل مہم جاری ہے۔ اس ضمن میں
सिटी ट्रैफिक पुलिस तालीमी इदारों और पब्लिक मकामात पर जाकर शहरियों को कम उम्र की ड्राइविंग के नुकसानात से आगाह कर रही है। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मलिक नजर फरीद ढक्कू, सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट मोहम्मद अकबर और ट्रैफिक असिस्टेंट मोहम्मद शकील ने बताया कि कम उम्र लड़कों और बच्चों का मोटरसाइकिल, कार और रिक्शा समेत किसी भी किस्म की गाड़ी चलाना खतरनाक और कानूनन जुर्म है। खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिलों को बंद किया जा रहा है और वालिदैन से श्योरिटी बॉन्ड लिए जा रहे हैं ताकि आइंदा खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के हादसात में ज्यादा शरह कम उम्र अफराद की गफलत और लापरवाही है, जिसकी रोकथाम के लिए वालिदैन समेत मुआशरे के तमाम अफराद को अपना कौमी फरीजा अदा करना चाहिए। रनवे वायलेशन करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस मजहूर हक काका खेल के अहकामात और सेक्टर कमांडर सेंट्रल 3 रहीम यार खान मियां अफनान अमीन की हिदायत की रोशनी में मोटरवे पुलिस बीट नंबर 23 के DSP ताहिर महमूद, एडमिन ऑफिसर रियाज डोकर, ऑपरेशन ऑफिसर जाहिद फहीम के जेर एहतमाम ऐसी गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है जो कि लेन वायलेशन और वन वे की वायलेशन करती हैं। इस हवाले से ड्राइवर्स को रोजाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस कैंपेन का मकसद रोड यूजर्स को हादसात से बचाना है। लोगों ने मोटरवे पुलिस की इस काविश को सराहा है और उम्मीद की जाती है कि मोटरवे पुलिस के इस इकदाम से हादसात में कमी होगी। शोहर को बेदर्दी से कत्ल करने वाली बासर शख्स मुश्ताक के खिलाफ बीवी बच्चों का एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक नवाब शाह से खबर शामिल करते हैं, शोहर को बेदर्दी से कत्ल करने वाले बासर शख्स मुश्ताक के खिलाफ बीवी बच्चों का एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस। खातून खालिदा ने कहा कि शोहर राहिल को मुश्ताक नामी बासर शख्स ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुश्ताक ने मेरे शोहर राहिल को उधार पैसे दिए थे। हमारे कराची वाले घर से मुश्ताक मेरे शोहर को अगवा कर ले गया। मुश्ताक और उसके गुंडों ने मुझ पर और मेरे बच्चों पर भी तशद्दुद किया। मुश्ताक ने मेरे शोहर राहिल को कत्ल करके कराची के अस्पताल में दाखिल करा दिया। IG सिंध, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और वजीर आला सिंध इंसाफ फराहम करें। खातून के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजाहरे में उसके बच्चे, बाप और भाई भी शामिल हुए। जिसने इस बच्चे रहील की जान को तड़पाया, हमारे सब सारे कॉन्फ्रेंस को मिलजुल के इससे अपना कातिल सबसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है, मैं सबके आगे यही कहना चाहता हूँ। क्या मसला है? ये बच्ची है मेरी खाला। अच्छा, इसकी बेटी है? बेटी है। मैं बोला राहिल क्या कर सोतरा। अच्छा, जी ठीक है। क्या हुआ मसला? मसला बेटी ये हुआ कि 12वें महीने की 19 तारीख को क्रिश्चियन ही है, ईसाई है, काफिर है पर है ईसाई है। ठीक है। ठीक है। और मैंने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें भी मैं हुआ है 19 दिसंबर को बरोज़ हफ्ता 8:15 से 8:30 बजे के दरमियान। और मेरे हस्बैंड को उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बाहर बुलाया, उन्होंने कहा कि आपने किसी के पैसे लेने देने हैं। उन्होंने बोला मैंने किसके पैसे लेने देने, मैं तो आपको नहीं जानती। गए घसीट के पीछे मेरा बेटा शलीम सुल्तान और हमारा ड्राइवर वो भी पीछे गया और मैं भी जल्दी से उनके पीछे गई हूँ। उन्होंने मेरे बेटे को भी मारा, मुश्ताक ने, और ड्राइवर को भी मारा। शलीम सुल्तान नाम है मेरे बेटे का, शलीम सुल्तान। बेगैरत मेरे जैसा बेगैरत कोई दूसरा इंसान होगा तो अपनी औरत को पीछे में लेके आ गया। उसमें था और मेरे हस्बैंड का पार्टनर थे आपस में? नहीं, पार्टनर नहीं थे। अच्छा, पार्टनर थे, मतलब कि ये काम वगैरह से कभी भी कोई बात छुपाते नहीं थे। ठीक है। बात होती थी तो मेरे से शेयर करते थे। उन्होंने मुझे बताया चमन गुज़िश्ता 5 महीनों से लापता 3 नौजवान ताजरों को लिवीज फोर्स ने कामयाब कार्रवाई के दौरान बाजियाब करा लिया। तफसीलात के मुताबिक चमन लिवीज एहलकारों की गुलिस्तान के दूर दराज पहाड़ी इलाके में कामयाब कार्रवाई करते हुए चमन से गुज़िश्ता 5 महीनों से लापता 3 ताजिर भाइयों को बाजियाब कराया गया। ये कार्रवाई गुज़िश्ता सब रिसालदार जहांगीर काकड़ और रिसालदार सैफुल्लाह की सरबराही में लिवीज फोर्स ने गुलिस्तान के इलाके में की। 2 अगवाकारों को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे 2 पिस्टल भी बरामद किए गए। इस सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर तारिक जावेद मेंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी लिवीज फोर्स शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज ताजरों की बाजियाबी है। बाजियाब होने वाले ताजरों के भाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारे भाइयों को बाजियाब कराने पर इंतजामिया के बेहद मशकूर हैं। इनके लवाहिकीन आते रहे, बैठते रहे। मैं हमेशा इनसे यही कहता रहा कि अपनी लेवीज़ फोर्स पे भरोसा रखें, देर सवेर होती है। हमने जो हमारा ताजिर यहाँ से अगवा हुआ, महीने पहले 3 अशख़ास हमारे चमन शहर से अगवा हुए। बारकज़ई कौम से उनका ताल्लुक़ था।
تب سے ہماری لیویز ان تینوں کی بازیابی کے لیے کافی ایفرٹس کر رہی تھی. ان ایفرٹس میں ہم نے جہاں جہاں ہمیں کلوز ملتے جا رہے تھے ان کلوز کے پیچھے جاتے ہوئے ان ایویڈنسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کافی ریڈز کی. ان ریڈز میں لیویز نے گلستان میں کافی ریڈز کیے. ہم کوئٹہ پولیس کے ساتھ مل کے بھی چمن لیویز نے وہاں ریڈز کیے. انفارچونیٹلی جہاں بھی ریڈ ہوتا تھا تو وہاں ہمیں ایویڈنسز تو ملتے تھے کہ یہاں ان مغویوں کو رکھا گیا ہے، پر ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے ہمارے بھائیوں کو بڑے ایفرٹس کے بعد جو ہے بازیاب کرائے. واقعوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ان میں کتنے جو گرفتار ہوئے ہیں اور مزید کتنے؟ جی یہ اصل میں جو ہے کل رات لیویز کل سے پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، دیر، لوئر، مالاکنڈ اور دیگر اضلاع میں سکول بند ہوں گے. تفصیلات کے مطابق کل سے پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، دیر، لوئر، مالاکنڈ اور دیگر اضلاع میں سکول بند ہوں گے. صوبائی وزیر شہرام خان ترکئی کورونا صورتحال اور NTSP-ST ٹیسٹ کے حوالے سے میڈیا بریفنگ رپورٹ. کہ PST کے جو ایڈریس کے تھرو 7 فروری کو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ کینسل ہو گئے ہیں اور کیبنٹ نے اس کو باقاعدہ اپروول دے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہی ٹیسٹ NTS دوبارہ اپنی کاسٹ سے دوبارہ اس کو کنڈکٹ کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ کیبنٹ نے یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کیبنٹ پہ کہ اس بار جو یہ ٹیسٹ ہوں گے وہ ایک ہی دن پہ پورے صوبے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو ریجن وائز یا زون وائز جیسے بھی LTS کے ساتھ بیٹھ کے ڈپارٹمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس طریقے سے اس کو فیوچر میں کنڈکٹ کریں گے. گورنمنٹ اس کی مانیٹرنگ کرے گی LTS کے ساتھ اور انشور کرے گی کہ جو غلطی یا جو سچویشن پچھلی دفعہ پیدا ہوئی وہ فیوچر میں نہ ہو. اور ہم اپنی یوتھ کو اور اپنے سارے لوگوں کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرٹ پہ اور ٹرانسپیرنسی پہ کوئی کمپرومائز تحریک انصاف کی حکومت کا نہ پہلے تھا، نہ ابھی ہے اور نہ بعد میں ہوگا. تو ساری ڈیٹیل یہ ہوئی. ایک اور جو ڈسکشن صبح ٹاسک فورس کووڈ میں ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ کووڈ کی سچویشن کو ہم انالائز کر رہے ہیں، ٹاسک فورس چیف منسٹر کی سربراہی میں وہ ہیڈ کرتے ہیں اور آج وہ صبح ملے، اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جہاں پہ جو کووڈ کی ریشو ہے جو 5% کو کراس کرتی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، ان اضلاع میں اس ایجوکیشن سسٹم کو چند دنوں کے لیے بند کیا جائے گا، جس میں پشاور ہے. پشاور کے ساتھ نوشہرہ، چارسدہ، مردان، سوابی، اس کے ساتھ ساتھ کوہاٹ، سوات اور دی لوور جو ہے تو مالاکنڈ، یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پہ پرسنٹیج 5 کیا بلکہ کہیں پہ 12 ہے، کہیں پہ 13 ہے، کہیں پہ 10 ہے. تو اس حوالے سے آج ڈسکشن ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کل سے ان اضلاع میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اسکولز بند رہیں گے اور یہ 28 جو مارچ ہے تب تک بند رہیں گے. فیوچر آبویسلی ہم اس کو دیکھیں گے، انالائز کریں گے سچویشن کو، آبویسلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ کیونکہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ فیوچر کورس کیا ہے. اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہائی اسپائک آ رہی ہے یا جو انکریز ہو رہا ہے کووڈ، اسکولوں میں بچوں کو اور ٹیچرز متاثر ہو رہے ہیں، پھر آبویسلی وہ گھر جاتے ہیں اور 6 گھنٹے وہ اسکول میں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے کلاسز لیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اضلاع میں ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں دیکھا کہ اسٹیٹسٹکس کے بنیاد پہ کہ وہ انکریز آ رہا ہے. اسی وجہ سے ان اضلاع میں ہم کل سے اسکول بند کرنے جا رہے ہیں. اسٹاف آئے گا کیونکہ جن پیرنٹس کے ہوم ورک ہوں گے یا ان کا کام ہوگا تو اسٹاف باقاعدہ پریزنٹ ہوگا اور باقاعدہ پیرنٹس آ کے اپنے ٹیچر سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں، ہوم ورک دے سکتے ہیں، ہوم ورک کی چیکنگ کر سکتے ہیں. وہ پروسیس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نوٹیفیکیشن کرے گا. شکریہ جی. اوور ٹو تیمور جی. پاک پتن DPO پاک پتن ملک جمیل ظفر کی طرف سے DPO آفس پاک پتن میں آج کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ میں تمام DSPs اور SHOs ضلع ہیضہ کے علاوہ تفتیشی افسران ضلع پاک پتن نے بھی شرکت کی. میٹنگ میں کرائم اور زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا. DPO نیت نام افسران کو ہدایت کی کہ زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے
तमाम SHOs को हिदायत की कि अपने अपने इलाका थाना में गश्त के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। देहातों में ठिकरी पहरों को यकीनी बनाया जाए। मुजरमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी, जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और जराइम पेशा अनासिर की पुष्ट पनाही करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। मनशियात नौजवान नस्ल के लिए तबाही और बर्बादी का बायस है। मुआशरे से मनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की जाए। केमिस्ट एसोसिएशन रायविंड के ज़ेरे एहतमाम इलाका भर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात और केमिस्ट एसोसिएशन के तमाम मेंबरान समेत सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के रहनुमाओं के पुरतकल्लुफ़ अशाइया का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक केमिस्ट एसोसिएशन रायविंड के ज़ेरे एहतमाम रायविंड के निजी इवेंट हॉल में पुरवकार और पुरतकल्लुफ़ अशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी MNA मलिक अफजल खोकर, मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद MPH, चौधरी निसार सदर केमिस्ट एसोसिएशन पंजाब, डॉक्टर शौकत डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, डॉक्टर मोहम्मद शुएब MST HQ रायविंड, केमिस्ट एसोसिएशन रायविंड के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान समेत सियासी, समाजी, मजहबी, ताजिर और सहाफ़ी बरादरी की अहम शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए केमिस्ट एसोसिएशन रायविंड के सदर मेहर सज्जाद ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा, इस तकरीब का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिल बैठने का एक बहाना है। हमारा इस तकरीब के जरिए कोई सियासी या दूसरा मकसद हासिल करना नहीं है। तकरीब में आने वाले मेहमानान ख़ुसूसी में एजाज़ी शील्डें भी तकसीम की गई। तकरीब में शरीक लोगों ने केमिस्ट एसोसिएशन की इस काविश को खूब सराहा और बेलौस मिल बैठकर इंजॉय करने के लिए सजाई जाने वाली इस बज़म के रूह रवां मेहर सज्जाद सदर केमिस्ट एसोसिएशन रायविंड और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया है। गवर्नमेंट प्राइमरी महबूब शाह स्कूल में BA पास करने वाले उस्ताद को रेगुलर न करने के खिलाफ उस्ताद और शागिर्दों ने मुजाहरा किया। दौलतपुर गवर्नमेंट प्राइमरी महबूब शाह स्कूल के उस्ताद और शागिर्दों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन में उस्ताद कुर्बान अली मल्लाह, रोशन अली मल्लाह, मोहम्मद शरीफ अन्नड़, फकीर मोहम्मद अराई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि BA पास करने वाले उस्तादों को 4 साल गुजरने के बावजूद भी रेगुलर नहीं कर सके। तालीम के वजीर सईद गनी और आला हुकाम से मुतालबा किया कि BA पास करने वाले असासा को रेगुलर करके उस्तादों में बेचैनी खत्म की जाए, नहीं तो एहतजाज और वसी करेंगे। जीअं त IBA जे इदारे जे पारां IBA हेड मास्टरनि खे भर्ती कयो वियो, उन्हनि जी कारकर्दगी तमामु बहितरीनु रही। ख़ासि तौर ते हुकूमत बि उन जी साराह कई आहे। उन्हनि जे माना कारकर्दगीअ खे ॾिसंदे ऐं उन जी महिनत खे ॾिसंदे असां गवर्नमेंट सिंध, CM सिंध ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान खां मुतालबो था करियूं त IBA हेड मास्टरनि खे रेगुलर कयो ऐं उन्हनि जी बेचैनी खे ख़तमु करियो त जीअं उहे सुठे नमूने सां सिंध जे 958 स्कूलनि में बहितरीनु कमु करे रहिया आहिनि ऐं उहे पंहिंजो कमु ईअं ई पंहिंजी जिदोजहद सां जारी रखनि। ऐं आऊं वसवारनि खे अपील कंदुसि त उन्हनि खे जल्द खां जल्द रेगुलर करियो। असांजे हिन स्कूल महबूब शाह मोहल्ला जा अॼु ॿारनि बि गॾिजी असां सां गॾु इन एहतजाज, उन्हनि बि असां सां गॾिजी इहो एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे त असांजे हेड मास्टर सर शौकत अली मल्लाह जेको उन्हनि सां तमामु घणो मुहबत अंदाज़ में रहियो ऐं आहे ऐं उन जे मुहबत जे करे ॿारनि असांखे चयो त असां पंहिंजे माना IBA हेड मास्टर लाइ एहतजाज कंदासीं, गवर्नमेंट खां खे अपील कंदासीं त उन्हनि खे पको कनि। असांजा ई ॿार चवंदा त IBA हेड मास्टर जेके बि अपॉइंटमेंट थियनि सभु जा सभु इन खे महिरबानी करे ऐं माना पको करियो त जीअं ॿारनि जी तइलीम जारी ऐं सारी रही सघे। शुक्रिया। अॻे जेको गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महबूब शाह मोहल्ला में एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे, इन एहतजाज जो मक़सदु आहे त जेके IBA हेड मास्टर अपॉइंटमेंट कया विया उनखे रेगुलर नथो कयो वञे। असां वसवारनि खे ऐं आला अख़्तियारनि खां इहो मुतालबो था करियूं त IBA HM जेके आहिनि उनजी बहितर कारकर्दगी आहे ऐं उन कारकर्दगी जी बुनियाद ते उनखे कंफर्म कयो वञे। हीअ तालीम जे सुधारे ऐं वाधारे जो सवाल आहे, उन करे असां आला अख़्तियारनि खे अपील कंदासीं त IBA HM खे कंफर्म कयो वञे।
मेहरपुर नाथनशाह एक और रोड हादसा, 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तहसील के नवाई शहर सीता के लिंक रोड पर कार और मोटरसाइकिल में टक्कर के नतीजे में पेश आया। हादसे में कार सवार 2 खवातीन 65 साला जैनब और 80 साला नबल चांडियों जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। जाँ बहक खवातीन का ताल्लुक लाड़काना से बताया जा रहा है। हादसा कार के टायर रॉड टूटने से पेश आया। हादसे में कार खाई में जा गिरी। खवातीन के जाँ बहक होने की तस्दीक मुतल्लिका हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने की। जख्मियों में 35 साला इमामुद्दीन चांडियू, 3 साला मासूम कनीजा जबकि मोटरसाइकिल सवार सीता शहर के मकीन मस्मात अफशा लुगारी और मेहरान लुगारी शामिल हैं। जख्मी मुतल्लिका हॉस्पिटल मुंतकिल। जख्मियों को जरूरी तिब्बी इमदाद देने के बाद लाड़काना रेफर किया गया जबकि जाँ बहक खवातीन के लाश को वर्सा के हवाले किया गया। मानावाला के नवाही गांव लागर में एक बहुत बड़ा जोहड़ है जिसकी वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ राना शहजाद कैसे से। जी राना साहिब बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला के नवाही गांव लागर में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो गांव है गांव लागर, ये शेखपुरा के गांव में से सबसे बड़ा तकरीबन, जिसके वोट जो है ना 15 से 20 हज़ार है। किसी भी MNA और MPA को जीतने और हराने में मदद करता है। यहाँ ना किसी MPA MNA की आज तक नज़र पड़ी है। यहाँ इस गांव में एक जोहड़ है जो जानवरों और इंसानों को बीमार करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, आए उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा अभी आपको कौन कौन सी परेशानी है ये छप्पड़ की वजह से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। इस छप्पड़ की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें कि बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ से कुछ गांव गुजरते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। बच्चे हैं यहाँ पे खेलने के लिए साइडों पे आते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई भी नीचे जा सकता है। 3 इंच पानी है सिर्फ ऊपर है, सड़क से बाहर आ जाना। और 3 एकड़ है यहाँ ज़मीन जिससे पानी बाहर जा सकता है। नदी नाला सेम नाला है वहाँ पे, तो सेम नाले से पानी बाहर जा सकता है। DCO साहब से दरख्वास्त है कि इसको कम से कम इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सके, जिसकी वजह से लोग यहाँ से आसानी से गुजर सकें और लोगों को परेशानी ना हो। बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हैं, पोल्यूशन क्रिएट होती है यहाँ पे। तो DCO साहब से यही दरख्वास्त की जा सकती है बार बार कि कि इसको कोई ना कोई इसका हल निकाला जा सके, ताकि आवाम को फैसिलिटीज़ क्रिएट हो सकें, यहाँ पे कोई आवाम आसानी से गुजर सके। अच्छा, ये बताइएगा अभी यहाँ से पानी किसी तरफ निकल सकता है? कुछ चीज़ है नज़दीक, ये पानी जो है ना उसमें डाला जाए? जी सर, यहाँ पे पानी में से ये 3 एकड़ ज़मीन है, यहाँ से पानी नदी है, ज़मीन सेम नाला है, तो वहाँ से गुजर सकती है। इसका आसानी से हल किया जा सकता है। यहाँ कोई बिग बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये कि यहाँ से पानी ना जा सके। 3-4 एकड़ तो ज़मीन है। यहाँ से आवाम के साथ मशवरा किया जाए, सबको इकट्ठे बैठा के, तो उनके साथ बात की जाए, DCO साहब को बात करें और इसका हल निकाला जा सकता है। कोई मुश्किल बात नहीं है ये, कोई भी बड़ा इशू नहीं है ये। अगर इस पर बस जब फोकस करना है, कि फोकस की बात अगर फोकस किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है हल। तो जी बिल्कुल, आपने सुना मानावाला के नवाही गांव लागर के लोगों के बहुत से मिसाइल हैं ये छप्पड़ की वजह से। ये जो जोहड़ है इसको खाली किया जाए और ये आवाम जो है ना सूखा सांस लेके। राना शहजाद का सर, ऑन न्यूज़ शेखपुरा। मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस सेक्रेटरी कराची और PP 241 चिश्तियाँ अलहाज राना मोहम्मद इंतजार की हुकूमत पर धुआंधार तनकीद। हमारे ब्यूरो चीफ चिश्तियाँ राना अशफाक सरवर की तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस सेक्रेटरी कराची और 241 PP चिश्तियाँ अलहाज राना मोहम्मद इंतजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अपने इखलाकियात के मुताबिक अपोजिशन से जो सलूक करना चाहती है बेशक करे, लेकिन खुदारा पाकिस्तानी कौम के मुँह से रोटी का नवाला ना छीने, उनको 2 वक्त की रोटी से महरूम ना करे। और हर रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अवामुल नास की तरफ से एहतजाज किया जाता है। कहीं आटा नहीं, कहीं घी नहीं, तो कहीं चीनी नहीं। हर शख्स ये मुतालबा कर रहा है कि ये नए पाकिस्तान की रट खत्म करो, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। और उन्होंने कहा कि आए रोज़ कौम पर बिजली, गैस और पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, जिससे महंगाई के तूफान बेदर्दी से सादिर किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा
کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن یہ جو دن رات قوم کو ایسی معیشت کی بہتری کے اعداد و شمار بتاتے نہیں تھکتے جس میں روٹی عوام کی پہنچ سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے، اب عوام کی دن رات کی بد دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح اس حکومت نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ان پر خدا کا قہر نازل ہوگا، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ناصر ولد عبد المجید کو مورخہ 7/3/2021 کو گھر سے بہادر خان نامی شخص موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھر سے لے گیا۔ 9/3/2021 کو محمد ناصر کی لاش زیارت زیور شاہ بل شریف ایکسٹرا سے ملی۔ لاش گلا کٹا ہوا، چہرہ مسخ شدہ اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ متاثرہ خاندان نے ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ وہ پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہیں۔ متاثرہ خاندان تبدیلی تفتیش چاہتے ہیں۔ محمد ناصر کے بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جعلی پیر کی پولیس پشت پناہی کر رہی ہے۔ جو لڑکا میرے بھائی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گیا اور اگلے روز جب میں نے موبائل کال پر بات کی تو ناصر بن کر کسی لڑکے نے مجھ سے بات کی، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ متاثرہ خاندان نے چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر قانون سے انصاف کی اپیل کر دی۔ راولپنڈی تھانہ ٹیکسلا پولیس میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر پیر نے 15 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ چھڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کر کے جعلی پیر کو گرفتار تو کر لیا، مگر ابھی تک کسی چیز کی نہ برآمدگی کی اور نہ پولیس نے پیر کے ساتھیوں کو گرفتار کیا، اور بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ پولیس جعلی پیر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ہمیں انصاف نام کی کوئی چیز پولیس سے نظر نہیں آ رہی، ہمیں فوری طور پر انصاف دیا جائے اور جعلی پیر کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ وہ جو پیر ہے، وہ جو جعلی پیر ہے، اسے تھانہ ٹیکسلا میں اس طرح پروٹوکول دیا جا رہا ہے جیسے اس نے بہت کوئی نیک کام کیا ہے۔ نہ آلہ قتل برآمد کیا جا رہا ہے، نہ کچھ اور، نہ کوئی اور ثبوت۔ ہم پولیس کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آلہ قتل برآمد کیا جائے۔ اس پیر کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں، بالخصوص جو دوست اسے گھر سے لے کے گیا، اسے بھی انٹروگیٹ کیا جائے، اس سے بھی سوالات کیے جائیں، اس کا ریمانڈ لیا جائے کہ وہ کیوں لے کے گیا، اس نے ایسا کیوں کیا، اگر اس نے کسی اور کے کہنے پہ کیا اس سے یہ سب کچھ اگلوایا جائے۔ اسلام آباد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، پی ڈی ایم کی چھوٹی جماعتوں نے اسمبلیوں سے استعفوں کے حق میں رائے دے دی۔ محمود خان اچکزئی، آفتاب شیرپاؤ، امیر حیدر خان ہوتی، اویس نورانی نے اسمبلیوں سے استعفوں کے حق میں رائے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں محمد اکمل اور ڈی ایس پی سرکل چشتیاں زبیر منگش نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ شہر میں فلیگ مارچ کیا۔ تفصیلات کے مطابق ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر پرویز اقبال کی تفصیلات کے مطابق چشتیاں میں بھی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی احکامات کے تابع اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں محمد اکمل اور ڈی ایس پی سرکل چشتیاں زبیر منگش نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ شہر میں فلیگ مارچ کیا اور کاروباری مراکز بند کروائے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا، مارکیٹوں میں کورونا وائرس کے خلاف SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے کیا گیا۔ تاہم میڈیکل سٹور، شے خورونوش، پیٹرول پمپس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں استثناء حاصل ہوگا۔ چشتیاں شہر بھر میں عطائی ڈاکٹروں کا راج۔ یہ عطائی ڈاکٹر سرعام لوگوں کی قیمتی جانوں سے کھیلنے لگے اور لوگوں میں موت بانٹنے لگے۔ ہمارے بیورو چیف چشتیاں رانا اشفاق سرور کی تفصیلات کے مطابق ڈرگ انسپیکٹر کی جانب سے صرف دکھاوے کے لیے ان عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور بعد میں ڈرگ انسپیکٹر اور دیگر سٹاف کی جانب سے منتھلی وصول کر کے دوبارہ ان عطائی ڈاکٹروں کو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت فراہم کر دی جاتی ہے۔ چشتیاں کے نواحی علاقے بابا تاج سرور کالونی میونسپل اسٹیڈیم کے پاس عطائی ڈاکٹروں نے بغیر کسی ڈگری اور لائسنس کے آنے والے ہر مریض کو غیر معیاری ناقص انجیکشن لگا کر بچوں اور بڑوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے لگے، اور دوسری جانب ایک عطائی ڈاکٹر نے تو حد ہی کر دی۔ ڈرگ انسپیکٹر اور دیگر چیکنگ ٹیم سے بچنے کے لیے ایک دکان میں آنے والے مریضوں کو چیک کر کے میڈیسن اور انجیکشن گھر سے لا کر دیتا ہے، جس کا کسی کو نہیں علم کہ کون سی میڈیسن اور کس کمپنی کی ہے۔ لہٰذا متعلقہ اداروں، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت سے اپیل کی جاتی ہے کہ موجودہ ڈرگ انسپیکٹر کی جگہ ایماندار آفیسر تعینات کیا جائے تاکہ جعلی اور عطائی ڈاکٹرز کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔